बर्तमान आपण एभली अवस्था अच्छी आमको डर मारुची संध्या 6टा पर गाँव को जावाई गाँ अंचल गले आपको भिड़िकी धरवे आप मद पी न भिड़ी धरे पैसा दियो कौन आप कहना आप अस्त्रंग जी अस्त्रंग हस्पिटाल अवस्था देखिए जो जराजीर्ण अवस्था अच्छी 5टी खटिया रोगीटी आज्ञा मरीज से द्वापर युग शेष है कादम्बरी रस निशा सेवन करके गोटे युग शेष है कली बर्तमान से भाई आकार जाऊँगी कली बर्तमान से निशापाई ही ध्वंस हो 20 वर्ष रही पश्चिम ओडिशा तार जो अवस्था भौगोलिक अवस्था अस्तरंग ना काकटपुर ना ये सब आम काकटपुर ताठू आहरी अवक्ष अवस्था अच्छी अस्तरंग आहरी अवक्ष अवस्था अच्छी पश्चिम ओडिशा निशा को जो पर्यंत बंद कर न जाइए आप जिते योजना करूँ समाज जिते चेष्टा करूँ जिते मागणा जोगातु समाज विपदगामी हम ही हम आम तो मागणा खाइले खटे शोले मद पीले संध्या बेले बजार बुलले आम केमती उन्नति करवा जदि हेतुवादी विश्वास करना आम तो विश्वास करुचे हेतुवादी पुणी कौटे आसे सेमती लोक अच्छा आप जो कहले विश्वास करवा लोक अच्छा विश्वास न करवा लोक भी अच्छा और जी अग्रगति हवा कथा से अग्रगति होनी हबार आवश्यकता रही कहीं पारे तार बहुत कारण रही आमर जगन्नाथंकर एंतुड़ीशाल हूँ आज्ञा आमर काकटपुर भारत स्वाधीन है पर एपर्यंत से देउली मठर अवस्था आप देखिए किसी भल ना जगन्नाथंकर चकटी आज पर्यंत जापारा काकटपुर आने जड़े मानसिक थिबा व्यक्तित्वर आवश्यक मु क्या दोष देविनी कहार मानसिकता नहीं आपण तनकी बाहर करेंगे मुझे कहीपर जय जगन्नाथ मो ना प्रताप चंद्र परिड़ा तालदा काकटपुर प्रोफेशन कौन करती किंतु प्रोफेशन बाद समाज सेवा प्रति कहीं मन मोर प्रोफेशन जड़े व्यवसायी दीर्घ दिन व्यवसाय कली समाज सेवा प्रति मन बढ़ार उद्देश्य है दुखी दरिद्र जो मैंने निरीह व्यक्ति अच्छा से किभली भाव में उपयुक्त न्याय पाइपर तांको प्रति जदि कौन सी जगार दौरात्म्य सृष्टि है से जगार किभली आम पहुँचवा जड़े रोगीटे हो शिक्षा दिगरे हो कि जेकोसी अव्यवस्था जोटी प्रेरित हुए से जगार मुझे पहुँची जाए मोर कर्तव्य हूँ जनसाधारण काम करवा गोटे कथा कह समाज जब देखा कहीं अवक्षय आड़ जाऊँ कौटी रोचे लाभ भाई आपण मैंने आमर तो ओडिशावासी बा ये भारतवासी कहीं अवक्षय है या पौराणिक जुग को जदि जीवा पुराण जुगरे आमर शिशु माने रामचंद्र लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एमाने ऋषि मानक पाखरे आश्रम विद्यालय विद्या अध्ययन करुले आश्रम विद्यालय संस्कार स्नेह श्रद्धा भल पाइबा भाईचारा ये सबू सेठू प्रथम शिक्षा से करुले आजिकाली से सब नहीं आमे आम पिला शिक्षा दौचु आम भाई विरुद्ध में कहूँ आम परिवार विरुद्ध में कहूँ से मैंने आम कौन शिखे जोटा वर्तमान कली जुगे से सब सृष्टि होती महाभारत में देखूँ भाई भाई भितर युद्ध होभली भाव में अवस्था सृष्टि है गोटे जुगर अवक्षय घटला त्रेतया जुगर देखूँ राम लक्ष्मण भाई भरत किभली भाव में मातृप्रेम जागृत होता से संस्कार आपणकर द्वापर जुगर संस्कार भितर केते फरक रही जदि आम देखा भाई बंधु भितर आम आम बर्तमान कली जुग को आसीचे आपण कहतु मुझे जी हुए ना कहीं आम घरे कथबार्ता है बेले आम पिला शुणुंट जे आम आम भाई विरुद्ध में आम बंधु विरुद्ध में आम सांग विरुद्ध में आम आम भर जो कथा बेले होचे पिला माने ग्रहण ग्रहण कर सी प्रतिपालन कर शत्रु बोली भावुं आम भर मित्रता आसब केमी बर्तमान से यौथ परिवार वर्तमान यौथ परिवार अच्छी आपणकर भाई किभली विभेद हे भाई किभली भाव में अलग अलग रे से सब विषय देखूँ वर्तमान में चली अवक्षय हेनी केमी तार दुईटी कारण आहरी प्रधान कारण रही प्रथम कारण हूँ द्वापर युग शेष है कादम्बरी रस निशा सेवन करके गोटे युग शेष है कली वर्तमान से भाई आकार जाऊँगी कली वर्तमान से निशापाई ही ध्वंस हो प्रत्येक परिवार में 10 ରୁ 20 हज़ार टंका निशापाई से प्रेरण करुँच जदि आम यही भाव में निशापाई अर्थ व्यय करवा अभाव अनटन आसब
ଅଭାବ ଅନଟନ ଆସିଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବା ବିପଦଗାମୀ ହେବା ପାଇଁ। ଖରାପ ରାସ୍ତା ବାଛି ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା। ଯଦି ନିଶା ପାଇଁ ଯଦି ଆଗରୁ ମାନେ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏବେ ଯଦି ବି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନିଶା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତେବେ ନିଶାଟା କାହିଁ ରଖାଯାଉଛି? ନିଶା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ କହିବି ସମାଜସେବା ହିସାବରେ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ କହିବି ଆମର ମାଗଣା କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଚାଉଳ ଲୁଗାପଟା ଶିକ୍ଷାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମ ନିଶା ନିବାରଣ କରାଯାଉ। ସେଠୁ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କର ସେଠୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର 40% ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନେଲେ ଆମରିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛେ। ଆମ ବିନିଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହୁଛି? ମୋର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଣତ ବୟସରେ ଏ ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଶାକୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରା ନଯାଇଛି ଆପଣ ଯେତେ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ସମାଜ ପାଇଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେତେ ମାଗଣା ଯୋଗାନ୍ତୁ ସମାଜ ବିପଦଗାମୀ ହେବ ହିଁ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ ମଦ ଦୋକାନ ମଦ ବିକ୍ରି ହେଲେ ଅଧିକ ପୁରସ୍କାର ଦଉଛି ତ କିଏ ମଦ ବିକ୍ରି ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଲାଭ ଅଂଶରୁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବ ବୋଲି କିମ୍ବା ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ନିଜର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ କେମିତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ସମାଜ ପାଇଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ। ଆପଣ ହିଁ ଦାୟୀ ୟା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବି ଖାଲି ମୁଁ ଏକା ନୁହେଁ। ମୁଁ ବି ଦାୟୀ ଆପଣ ବି ଦାୟୀ ସମାଜ ବି ଦାୟୀ। କାହିଁକି ନା ନିଶା ପାଇଁ ଆମେ ଟଙ୍କା କାହା ପାଇଁ ନେବା? ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେବା କେୟାରରେ ଦେବା ଆପୋଲୋରେ ଦେବା ନିଶା ଖାଇକି ଟଙ୍କା ଦେବା ଆମେ ଏଠୁ ଚାଉଳ ମାଗଣା ନେବା। ଆପଣ କେବେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ନିଶା ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ କେହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜି ନଥାଇପାରେ ଆପଣ ନଥାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନାତି ଏହା ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବେ। ଆପଣମାନେ ତାର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବେ ଯେ ସମାଜ କାହିଁକି ବିପଦଗାମୀ ହେଲା ତାର କାରଣ କ'ଣ ଆପଣ ଖୋଜି ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ନ ହେଇଛେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ନ କରିଛେ ଆମେ ଖାଲି ଲାଭକୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଜର୍ଜରିତ ହେବା ତାହେଲେ କେବେ ସମାଜ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଧ୍ୱଂସସ୍ଥ ଆଲୋକ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ସଦୃଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ତଳକୁ ଖସୁଛି। କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ତଳେ ବିପଦଗାମୀ ହେବା ପାଇଁ? ତଳେ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଏହା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣିକି ବୋହିଯିବ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦାୟୀ କରିବି ମୁଁ ଦାୟୀ ହେବି ସମାଜ ବି ଦାୟୀ ହେବ ଏ ନିଶା ପାଇଁ ଯେ କାହିଁକି ବିପଦଗାମୀ ଆଜି ସମାଜ ହେଲା। ଆଉ ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେଉଁଠି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭଳି ନେତୃତ୍ୱ ନିଶାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ସେଠି ରାଜସ୍ୱର କଥା ଆସୁଛି। ଯେକୌଣସି ସରକାର ଆସିଲେ କାରଣ ରାଜସ୍ୱ ହେଉଛି ନିଶା। ତ ଆପଣ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଶାଟା ବନ୍ଦ ହେବ? ଯଦି ଯେମିତି ସରକାର ମଝିରେ ଗୁଟକା କିଛି ଦିନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥାଇପାରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଘଟଣା? ସରକାର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାହିଁଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଗଢ଼ିଛି କିଏ? ସରକାର ଆମେ ଗଢ଼ିଛେ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଇଛେ ଆମର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ କ'ଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପକାର ଲାଗିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ ଯେତେବେଳେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବିପଦଗାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଆମକୁ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୌରାଣିକ ଯୁଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯଦି ସତ ହେଇଥାଏ ଯୁଗଟା ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯେ ନିଶା ନଥିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନିଶା ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେଇଛି। ଆମର କ'ଣ ଅଛି ମାଗଣା ଜିନିଷ ତ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମର ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏକରେ ଯିଏ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭଳି ନେତୃତ୍ୱ ଦରକାର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଭଳି ନେତୃତ୍ୱ ଦରକାର। ଆମକୁ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଦରକାର ମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ବିପଦଗାମୀ ହେବାରୁ ଆମେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବା। ନିଶା ବନ୍ଦ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମାଜସେବା ହିସାବରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ନିଶା କେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ ବିପଦଗାମୀ ହେବନି ଆମର ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କି ଯୁଗ ଯୁଗ ବଦଳିଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁଠି ତେଲ ମାରିବା ଲାଞ୍ଚ ଦେବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି। ଆଗରୁ ବି ରହିଛି ପୁରାଣ ବି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲାଞ୍ଚ ହେଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲାଞ୍ଚ ହେଲା ନିଶାଖୋର କରେଇବା ଆଉ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେଇବା। ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ କେବେ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ କହିଲେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ। ଲାଞ୍ଚ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବ୍ୟାଧି। ଖାଲି ନିଶା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଞ୍ଚ ରହିଛି। ବିନା ଲାଞ୍ଚରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେଉଁ ବିନା ଲାଞ୍ଚରେ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଲାଞ୍ଚର ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଉଛି ଲାଞ୍ଚ ରୋକି ହେବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଲାଞ୍ଚ ଆଡ଼କୁ ଯିବାନି। ଆମେ ଯିବା
ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଯଦି ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଆପଣ ପୌରାଣିକ କଥା ବହୁତ ଲମ୍ବା ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ସେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶଙ୍କୁଦାଳକ ପିରିୟଡ଼ ବି ଲାଞ୍ଚ ଥିଲା। ସତ୍ୟରେ ଥିଲା, ତ୍ରେତାରେ ଥିଲା, ଦ୍ୱାପରରେ ଥିଲା, କଳିରେ ଲାଞ୍ଚ ଅଛି। ଲାଞ୍ଚକୁ ରୋକିବା ଏତେ ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଅଛି। ରୋକିପାରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋକି ହେବ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକି ହେବ ନାହିଁ। ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଇ ଯେ ଲାଞ୍ଚ କଥା ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଜିନିଷ। ସମାଜକୁ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଦେବା, ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା, ଶାନ୍ତି ସ୍ୱଭାବ ଫେରେଇ ଆଣିବା, ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଫେରେଇ ଆଣିଲା ଭଳିଆ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହା ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଜିନିଷ। ଦେଖିବେ ଅଧୋତ୍ମାନେ ଧର୍ମସ୍ୟ ବିନାଶାୟ ଦୁଷ୍କୃତମ୍ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥା ପାନାର୍ଥ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ପରାଧୀନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍କଳ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆସିଲେ। ପୁଣି ଜଣେ ପୁଅ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସିବେ। ଏମିତି 1000 ବର୍ଷ ପରେ ପରୀକ୍ଷିତ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସଗର ରାଜାରେ। ଏହା ଯଦି ସମ୍ଭବ ସତ୍ୟ ତାହେଲେ ଯୁଗ ଆସିବ, ପୁଣି ନୂତନ ପିଢ଼ି ଆସିବେ, ନୂତନ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଇଏ ବିପଦଗାମୀ ସମାଜକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟର ଜୟ ହେବ, ଅନ୍ୟାୟର ଅବକ୍ଷୟ ହେବ। ଏହା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କହୁଛି। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା, ଆଉ ସମାଜ ସେବାଠୁ ନେଇକି ଏମିତିକି ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଅବଦାନ। ତ ସେଠି ବି ତ ସେଇ ଅବସ୍ଥା, ସେଠି ବି ତ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ନାରା ରହିଛି ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ। କେମିତି ହେବ ନା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବନ୍ଦର ସେଠି ହେଉଛି, ବହୁତ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ବିପଦଗାମୀ କରାଯାଇ ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇକି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେଇକରି ବନ୍ଦରର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ ବା ଉନ୍ନତିର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶର ସୃଷ୍ଟି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯାଇଥିବେ ସେଠି ଆମର ଜାହାନିଆ ପୀର ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଆମର ମା ମଙ୍ଗଳା ଅଛି, ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପାଖରେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଅଛନ୍ତି, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ବହୁତ ପରିଦର୍ଶନର ଜାଗା ଅଛି। ବହୁତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି କୁହାଯାଏ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କାକଟପୁର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଏରିଆ। ତାକୁ ଆମେ ମନା କରିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କହୁଛି ସମାଜ ସେବା ମୋର ଯଦି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସତ୍ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସମାଜ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଦେଇ ଫେରିଆସୁ, ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଭଲ ଭାବେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଦିଗନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଆମର ଅନେକ ଜିନିଷର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, କାହାକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମିଳୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷର ଉନ୍ନତିକରଣ ହଉ, ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଛଉ ରୋଗ କୁହାଯାଏ, ଛଉ ରୋଗକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ହଉ ବା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକି ହଉ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ରାତି 4ରୁ ଲୋକମାନେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ବସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଚୂନ ଲଗେଇଲେ ହିଁ ଛଉ ରୋଗ କୁଆଡ଼େ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଇଏ ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଆଉ ଗୋଟେ ବୈଦିକ ନୀତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ନୀତିକୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କେହି କୁଆଡ଼େ ପ୍ରସାର ନାହିଁ, ଭୁଲେଇ ଦେଲେଣି। ହୁଏତ ସେ ଆଗକୁ ଲୋପ ବି ପାଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗାରୋଇ ଆଶ୍ରମ ଗୋଟେ ରହିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସଦ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀର ବର୍ଡ଼ରରେ ରହିଛି। ସେଠି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଲେଖା ହେଇଛି, ବିଶ୍ୱାସରେ ଉଶ୍ୱାସ, ଅବିଶ୍ୱାସରେ ସର୍ବନାଶ। ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳେ ଭଗବାନ, ଜାଣନ୍ତି ସକଳ ବିଧାନ। ବିଶ୍ୱାସରେ ସବୁ ଭଲ ହେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଏତେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସରେ ହିଁ ଭଲ ହେଉଛି। ସେଇଟା ହିଁ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛି ସମାଜକୁ ଯେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଏଭଳି ଜୀବ, ମାୟାବୀ ଜୀବ, ସେ ଯଦି ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ନ ପାଆନ୍ତା କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତାନି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି, ତାର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତାହା ସିଏ ଗୋଟେ ବଳୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିଛି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବନି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବ। ସେଇ ଛଉ କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ ତା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉନି, ସତ କଥା। ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଯୋଉ ଇଏଟା କରାଯାଉଛି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ହେଉଛି, ସେଇଟାକୁ କେବେ ପ୍ରଚାର କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଏବେ ହେଉଥିଲା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଲୋକ ଅଧେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ହେତୁବାଦୀ। ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ହେତୁବାଦୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ, ସେ ହେତୁବାଦୀ ପୁଣି କେଉଁଠି ଆସିଲେ? ସେମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ହିଁ ଉଶ୍ୱାସ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଭଲ କଥା ସେ। ସାର୍ ଆପଣ ସେଠି ପାଣି ପବନରେ ଜଡ଼ିତ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେ ଏରିଆ କୋଉଠି ରହିବା କଥା, କୋଉଠି ଅଛି?
ନାଇଁ ଆମର ଯେତିକି ଅଗ୍ରଗତି ହେବା କଥା ସେତିକି ଅଗ୍ରଗତି ହେଇନି, ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି ତାର ବହୁତ କାରଣ ରହିଛି। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର କାକଟପୁର। ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦାରୁ ଆସିଲେ ମାଆଙ୍କଠୁ ସନ୍ଧାନ ନିଆଯାଏ। ଦେଉଳି ମଠରେ ଆମର ଅଧିଆ ପଡ଼ନ୍ତି ଆମର ମହନ୍ତମାନେ ପଣ୍ଡାମାନେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁ ମିଳେ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦେଉଳି ମଠର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଯାଇ ଦେଖିବେ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚକଟି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିଲାନି। ବିଧିର ବିଧାନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ଯାଇପାରୁନି। ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଲାଗି ଲାଗିକି ମାସେ 2 ମାସ ତଳେ ତାକୁ ଆଣିଛୁ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି ଯାଇପାରିଲାନି? ମାନେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଚକ ରଥଚକ ନେଇ ଆମେ ସେଠି ସ୍ଥାପିତ କରାଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଳି ଆଜି ମଠରେ। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠୁ ପାଖରେ ପୁରୀରୁ ଏତିକି ବାଟ ବି ଯାଇପାରିନଥିଲା। 47-80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଧୀନ ପରଠାରୁ। ତାର କାହିଁକି ଯାଇପାରିଲାନି ମୁଁ ଖୋଲିକିରି କହିବିନି, ହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। କହୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକତା ଏହାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ମାନସିକ ନାହିଁ, କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାର୍ ଏମିତି ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ରଥ ହେଇଥିବ, କେତେ ରଥ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ଼ାଏ ଚକ ଅଛି, ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ତ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, କଣ କାରଣ ରହିଥିଲା? ମାନସିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ମାନସିକ ଠିକ୍ ନ କରିବା କେମିତି ସେଠି ଉନ୍ନତି ହେବ? କାହା କାହାର ମାନସିକ? ମାନସିକତା? କାହାର ମାନସିକତା କହିବାକୁ କାକଟପୁର ବାସୀଙ୍କର ନା ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯାହା ଆମର ମାଗଣା ଖାଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର କାକଟପୁରରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଣେ ମାନସିକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକ। ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହା ଦୋଷ ଦେବିନି, କି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଜଣେ ମାନସିକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯିଏକି କାକଟପୁର ପାଇଁ ଏଇଭଳି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତିନିଟା ବଡ ବଡ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସବୁ ଲିଡର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାର ଆସିଲାନି ମାନସିକତା? ନାଇଁ, ଲିଡରଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିବିନି ଯେ କାହାର ମାନସିକତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହାର ମାନସିକତା ନାହିଁ ଆପଣ ତାକୁ ତନକି ବାହାର କରିବେ, ମୁଁ ତାକୁ କହିପାରିବିନି। କଣ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା କି ତାଙ୍କୁ? ଭୟ ତ ନୁହେଁ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଭାଇ, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ମୁଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଛି। ଭଲ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କାହିଁକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ସମାଜରେ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦରକାର। ଆପଣ ଅସ୍ତ୍ରଙ୍ଗ ଯିବେ, ଅସ୍ତ୍ରଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବେ। ଯେଉଁ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, 5ଟି ଖଟିଆ, ରୋଗୀଟିଏ ଆଜ୍ଞା ମରିଯିବ ସେଠି। ଆମେ ମାଗଣା ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ସେଠୁ? କାକଟପୁର ଦେଖିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ PSC ହେଇଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ଡକ୍ଟରର ଅବସ୍ଥା, ମେଡ଼ିକାଲର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ ଆସିବେ। CSC ହେଉଛି ଅସ୍ତ୍ରଙ୍ଗ, CSCର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦୁରାବସ୍ଥା ଅବସ୍ଥା। ସାର୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ଏଠୁ 300 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠୁ 50 କିଲୋମିଟର 60 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଭିତରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଶୁଭୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ମୁଁ ବୁଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଯେହେତୁ ଆପଣ କହିଲେ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି। ବ୍ୟବସାୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ନାହିଁ। 19 ମସିହା ଠାରୁ ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟ ଭିତରେ ନାହିଁ। ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲିଛି। ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ମୋ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ, ନିଜ ସମୟରେ ମୁଁ ବୁଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ, ମୁଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। 20 ବର୍ଷ ମୁଁ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ନାହିଁ, କାକଟପୁରରେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଆମର କାକଟପୁର ତାଠୁ ଆହୁରି ଅବକ୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଆହୁରି ଅବକ୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର। ତାହେଲେ କାଲକାଟାରୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଆସିଲେ ଯାଇକି ଉନ୍ନତିକରଣ ହବ ନା କଣ? ଓଡ଼ିଆ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଓଡ଼ିଆ କେମିତି କରିବେ? ଆମେ ତ ମାଗଣା ଖାଇଲେ, ଖଟରେ ଶୋଇଲେ, ମଦ ପିଇଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବଜାରରେ ବୁଲିଲେ, ଆମେ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବା କୁହନ୍ତୁ? ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ ଗାଁର ଲୋକ। ଆପଣ ଗାଁରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣ 6ଟା ବେଳେ ଯିବେ, ଆପଣ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇବେ ଛକରେ ମଦ ପିଇକି ମରାମରି ହେଉଥିବେ, ନହେଲେ କେଉଁଠି ବସି ଖଟି କରୁଥିବେ, ନଚେତ କୌଣସି ସରକାରୀ ହେଉ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରୁନଥିବେ, ତାହେଲେ ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେବ? ପାନ ମିନ ଅଞ୍ଚଳ କେବେ ଅଭାବ ପଡ଼ିବା କଥା ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପାନ ମିନର ଧାନର ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ କାକଟପୁର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇଠି ଅବସ୍ଥାପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି। ଧାନ ସମୟରେ ଗଲେ, ପାନ ସମୟରେ ଗଲେ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେବେ। ବହୁତ ଭଲ ଅଞ୍ଚଳଟିଏ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଆମକୁ ଡର ମାରୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପରେ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିକି ଧରିବେ, ଆପଣ ମଦ ପିଇ ନଥିବେ, ଆପଣ ଭିଡ଼ି ଧରି ପଇସା ଦିଅ। କ'ଣ ଆପଣ କରିବେ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ କେତେ କ'ଣ କରିବେ ସେଠି? କେମିତି ଯିବେ? ଆପଣ ଟିକେ ଆମେ ଦେବୁ? ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତିନି। ମୁଁ ଟିକେ ନିଶା ବିରୋଧୀ ଆଜ୍ଞା। ମୋ ପାଖକୁ କୌଣସି ନିଶାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ନିଶାରୀ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତିନି। ମୋ ନାଁ ଶୁଣିଲେ କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାନି, ସେ ନିଶା ପାଇଁ କୌଣସି କଥା ଆପଣ ଭଲ କରିବେନି। ପାଉନଥିବେ। ହଁ, ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଦିଦି, ଏତେ ନିଶାଡି ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଗୋଟେ ଟ୍ରେକ୍ଟର ପ୍ୟାକ୍ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ କଣ ସ୍କୁଲରେ ବି ଆଗକୁ ପିଲା ଏଇଆ କରିବେ? ବିଚାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର।
ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କହିପାରିବିନି। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରତାପ ଭାଇ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନର ଅଭାବ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି ଧନୀର ସନ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହୁଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ କେକ୍ କଟା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ବି ନିକଟରେ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳିଲେ, ଗୋପାଳଙ୍କ ଲଉଡ଼ି ଖେଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିଲେ, କଣ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ରହସ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଧିର ବିଧାନ। ଲଉଡ଼ି ଖେଳ, ଆପଣ ଦୋଳ ମହୋତ୍ସବ, ଏସବୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରମ୍ପରା। ଆମ ପିଲା ଆଜି ନୁହେଁ, ପିଲା ଜନ୍ମଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଲଉଡ଼ି ଖେଳ, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଯେହେତୁ ମୋ ପୁଅ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋପାଳଙ୍କର ଡାକିକି ତାଙ୍କରି ସହିତ ମୋ ପୁଅ ଲଉଡ଼ି ଖେଳରେ ସାମିଲ ହୁଏ ଜନ୍ମଦିନରେ। ସିଏ ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରଥମ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଏ ବର୍ଷ ବି ବହୁତ ଭଲ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ହେଇଥିଲା। ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାକୁ ଭଲ ପାଉ। ଓଡ଼ିଆ ସହର ଯେତେ ଚାଲିଚଳଣି ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଝାମୁଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳା। ସେ ଖାଲି ଆମର ନୁହେଁ, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳମୟୀ ମା। ତାଙ୍କ ଝାମୁଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୁଏ। ସେଠି ଗୋଟେ ଅଭାବ ରହିଛି, ଜାଗାର ଅଭାବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଅଧିକା ହେଉଛନ୍ତି, ଜାଗା କମ୍ ଅଛି, ତା ପରିବେଶ ଦେଖିଲେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠ ହିସାବରେ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେନି। ପରିବେଶର ଉନ୍ନତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆମର ହିନ୍ଦୁର ଠାକୁରାଣୀ ସେ, ତେଣୁକରି ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ, ତାଙ୍କଠୁ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛେ। ତାଙ୍କ ପରିବେଶର ଉନ୍ନତିର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ବି ଭଲ ଭାବରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଝାମୁଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସେଠି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ, ମୋ ପୁଅ ସରପଞ୍ଚ ଆলাদା ପଞ୍ଚାୟତର, ସେ ତରଫରୁ ଆମେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦହି ପାଣିର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଉ। ଏ ବର୍ଷ ବି କରିଥିଲୁ। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏ ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଝାମୁଯାତ୍ରା ପାଳନ ହେଇଛି। କାକଟପୁର ଦୋଳ ମହୋତ୍ସବ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? କାକଟପୁର ଦୋଳ ମହୋତ୍ସବ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ହେଇଛି। ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏ ବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆମର ଦୋଳ ମହୋତ୍ସବ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଦୋଳ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସେଠି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମାନନୀୟା ମୁଖ୍ୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହେଇଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ବହୁତ ସର୍ବ ଦଳୀୟ ଭାବରେ ସେଇଟା ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହେଇଛି। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦନ ହେବ, ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିବ, ତାହାକୁ ଏ ବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ସେ କମିଟିର। ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ସବୁବେଳେ ଭୟ ଥାଏ। କଣ ରହିଛି ଏବେ? ନେତା ବଦଳିଲେଣି, ସମୟ ବଦଳିଛି, କଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ ରହିଛି ଭିତ୍ତିଭୂମିର? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପଦ ରହିଛି, ଇଂରେଜ ହଟିଲେ, ମୋଗଲ ହଟିଲେ, ହଟିଗଲେ ସିନା ମରହଟା, ଆଉ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ ଯାହାକୁ କହିବିନି। ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପୂରଣ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଙ୍କର ଅବସ୍ଥା, ଆପଣ ଏତେ ଦୁର୍ଦିନ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ସେଠି ସର୍ପ ଦଂଶନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋମାତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ହତୋତ୍ସାହ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତଥାପି ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର ନିକଟ ତଟ, ତେଣୁକରି ଆମର ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଲ ଅସ୍ତ୍ରଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିକେ ଟିକେ ଉନ୍ନତି ଘଟୁଛି। ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଧରଣରେ ଗତି କରିବୁ। ଅସ୍ତ୍ରଙ୍କ ତାଳଦା ତରାସାଇ ବାଲିଯାତ୍ରା କିଭଳି ଥିଲା? ବାଲିଯାତ୍ରା ଆମର ତାଳଦା ଦେବୀ ନଦୀ ଘାଟରେ ହୁଏ। କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାର ସମକକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ସେଠି କରାଯାଏ। ସେଠି ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ବାଲିଯାତ୍ରା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଯିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ସେ ଜାଗା, ସେଠି ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆମର ବାଲିଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୁଏ। ସର୍ବଦଳୀୟ ବାଲିଯାତ୍ରା କାହିଁକି କରିବେ? ବାଲିଯାତ୍ରା ଯେହେତୁ ଆମର ଆମର ଯେଉଁ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ, ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ଆସିବେ ସେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ ନଥିଲା, ଭୁଲିଯିବେ ଲୋକମାନେ। ଯେହେତୁ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ରହିଛି, ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଯେମିତି ଇଏ କରାଯାଉଛି ସେଇଭଳି କରନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମର ଏଇଟା ନୁହେଁ, ସେ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ନୁହେଁ। ମାଘ ମେଳା ମାଘ ମେଳା କରନ୍ତି। ହଁ ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କଥା। ମାଘ ମେଳା ହେଲେ ଚଳନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଚାଲି ଆସିଛି, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଜାଗା ମିଳନ୍ତା। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ନୂଆ ପରମ୍ପରା ଉଦ୍ଭାବନ ହବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୋକେସନ ମିଳନ୍ତା, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଆହୁରି ସେ କଥା ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରବଳ।
ଧର୍ମଜ୍ଞାନ ବି ପ୍ରବଳ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ନା ନା, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବଟିଏ। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ହଁ, ବହୁତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ। ମାଘ ମେଳା କରିବା ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆପଣଙ୍କ କଥା ମନେ ରଖିଲି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ। ଦେଖିବା ଏଇଟା କଲେ ଭଲ ହେବ। ସାର୍, ଟଙ୍କା ପାଖରେ ରହିଲେ ଲୋକ ସମାଜ ସେବା କରନ୍ତି, ଆଉ ସମାଜ ସେବା କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବଢ଼ିଆ କଣ? ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭାଇ, ବଢ଼ିଆ ପଦ୍ୟ କଥା। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଆପଣ ଜୀବନୀ ପଢ଼ିଥିବେ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନୀ ବହି ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଆପଣ ପଢ଼ିବେ। ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ, ବେଶ ପୋଷାକ, ଧନ ଜୀବନ ଯୌବନ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ସମାଜ ସେବା କରିବା। ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଥିରେ ଧନର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଥିରେ ବି ଏ ତ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ଆପଣ ଜନସେବା କରିବେ। ଏ ସବୁ ପରିସର ଭିତରେ ରହିଲେ ଆପଣ ଜନସେବା କରିପାରିବେନି। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଲେଖା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ତ ଜନସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମାଜ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଜନସେବା କରିବା କଥା କହିଲିନି, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ରାଜନୀତି କରିବା କଥା। ସେଇ ଏବେ ଶେଷ ସେଇଟା ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଥିଲା ଯେ ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତାକୁ ଟିକଟ ମିଳିବ। ସେଇ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି ଯେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଦିପଦ କଥା କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ଗୋଟିଏ ଗୋପବନ୍ଧୁ କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା, ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷମତା ଦେଇଛି, ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଦେଇଛି, ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଦେଇଛି। ସେ ତୁମର ନୁହେଁ। ବୁଝନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ସବୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଅନ୍ୟର ଉପକାର ଲାଗିବା ପାଇଁ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଲୋଭରେ ମୋହରେ ତୁମେ ତୁମ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ମୁଁ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମଠୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଇପାରେ। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଧନ ମୋର ନୁହେଁ, ଧନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ଯାଆନ୍ତୁ, ଟାଟାଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ନିକଟରେ 75% ଡୋନେଟ୍ କରିଥିଲେ ଆମର ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ। ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆମେ କ'ଣ? ଆମ ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆମେ 90 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। 10 ଟଙ୍କା ଆମ ପାଇଁ ରଖିବୁ। କିନ୍ତୁ ଧନ ଆମର ନୁହେଁ, ଧନ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ କାହିଁକି ନାହିଁ କହିଲେ ମୋତେ ଟିକେ? ଆପଣମାନେ ଯଦି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଆପଣ କେବେ ସାମ୍ବାଦିକ ହେଇନଥାନ୍ତେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଦେଇନି ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଯାଇ ଜନତାଙ୍କ ଉପକାର କର। ଯଦି ଆଜ୍ଞା 5 ଜଣ ଆପଣଙ୍କୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ କାଲି ସକାଳେ ଆସିବେ ବୁମ୍ ଧରିକି ଆସିବେ କି ଆଜ୍ଞା? ତେଣୁକରି ମୋର କହିବା କଥା, ଧନ ସେଥିପାଇଁ ଦିଏନି, ଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ। ସତ ନା ମିଛ କଥା କୁହନ୍ତୁ? କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏବେ ଯୋଉ ଯେତିକି ରାଜନେତା ସବୁ ଆସିଲେ, କାହିଁ କହିଲେ ଆମେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସୁଛୁ ସମାଜ ସେବା କରିବାକୁ, ଆମ ପଇସାକୁ ଆମେ ସମାଜ ସେବାରେ ଲଗେଇବାକୁ ରାଜନୀତିକୁ ସେଥିପାଇଁ ଓହ୍ଲେଇଲୁ, କାହିଁ କହିଲେ? ପଇସାକୁ ସମାଜ ସେବା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପଇସା ତ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ କଥା ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଯେ ଧନ ହେଲେ ସମାଜ ସେବା କରିହୁଏ। ମୁଁ ଜଣେ ରାଜନେତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ, ଜନସେବା କରିବା ପାଇଁ ଧନର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କ୍ଷମତାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ଆମେ ତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ହିସାବରେ ସେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆମେ ତ କରିପାରିବା। ସିଏ ମୋତେ ଉତ୍ତର କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଜୀବନୀ ଯଦି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯିଏ ସେ ଆମ ବିହାର ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ସେ ବିଧାନସଭାରେ ଥିଲେ। ଯଦି କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ ସେ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ, ଜନସେବା କଲେ କେମିତି? ତାହେଲେ କ୍ଷମତାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଧନର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ସମାଜର ସେବା କରିପାରିବେ।